بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو جو ہے ہم بک 1 کے اندر چل رہے ہیں اور اس کا لیسن نمبر 13 ہے ہمارا، اور آج جو پیج نمبر 70 پر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے جیم والا سیکشن باقی تھا، ہے نا؟ تو ہم جو ہے نا جمع کے جو ہے نا اسٹائل پڑھ رہے تھے کہ جمع کے الفاظ کو ہم عربی میں کیسے استعمال کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ہے نا مذکر و مؤنث کو اس کے اندر جو ہے نا اس لیسن میں مذکر و مؤنث کو انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ایک ساتھ میں استعمال کیا ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ مذکر والے الفاظ جمع کی شکل میں کیسے استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث والے الفاظ جمع کی شکل میں کیسے استعمال ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہاذا اور ہادی اور ہاؤلائی اور ذالکا اور اولائکا اور تلکا، ہے نا؟ تو ہاذا اور ہادی ہی دونوں کی جمع ہاؤلائی بتائی تھی ہم نے۔ مذکر مؤنث دونوں جمع میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں، دونوں کی جمع ایک ہی بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا ذالکا اور تلکا یہ مذکر مؤنث ہے، جمع میں جا کے دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، اولائکا، ہے نا؟ تو ہاؤلائی اور اولائکا جمع کے لیے کوئی بھی چیز ہو، چاہے انسان ہو یا غیر انسان ہو، ہم یہ کیا ہے اسماء الاشارہ ہے، یہ ان کا نام کیا بتایا تھا ہم نے؟ اسم اشارہ، ہے نا؟ تو ہم جن الفاظ کی مدد سے ہم اشارہ کرتے کسی چیز کی طرف، تو ہم اشارہ کریں چاہے کسی انسان کی طرف یا اشارہ کریں کسی غیر انسان کی طرف، کسی چیز کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ، تو چاہے انسان کی طرف یا غیر انسان کی طرف، اس میں سب جو ہے نا شامل ہو جائیں گے اس میں اسماء الاشارہ کے اندر، واحد میں بھی جمع بھی۔ تو یہ دیکھیے گا، پڑھیے گا خلیل بھائی، ہؤلاء اخوتی، ہؤلاء اخوتی جی واولئک اصدقائی، جی، یہ سب اب یہ دیکھیے گا ہؤلاء اور اولئک یہ دونوں جمع کے الفاظ ہیں، لیکن جو ہے نا ان کا استعمال سمجھ رہے ہیں ہم۔ تو اخوتی جو ہے نا یہ اخن کی جمع ہے، یہ مذکر کا لفظ ہے، یہ تو ہے نا اخن کی جمع ہے، یہ اخوتن بھائی کے معنی میں، ہے نا؟ تو ہؤلاء اخوتی یہ سب میرے بھائی ہیں، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ اچھا، واولئک اصدقائی اور وہ سب جو ہے میرے دوست ہیں۔ تو یہ دیکھے گا اخن کی جمع اخوتن اور صدیقن کی جمع صدیقن کی جمع اصدقاؤن۔ تو ہؤلاء قریب کا اشارہ اور اولئک یہ دور کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پڑھیے گا من اولئک الرجال الطوال، ہاں، من اولئک الرجال الطوال، وہ لمبے لڑکے کون ہیں؟ وہ لمبے جو ہے جی لمبے قد کے آدمی کون ہے؟ تو لمبے قد کے آدمی کون ہے؟ طوال جو ہے طویل کی جمع ہے، اور رجال کس کی جمع ہے؟ رجال جی رجل ان کی جمع ہے رجال، ٹھیک ہے نا؟ تو اب چونکہ دور کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ اولئک وہ سب ہے نا، وہ سب لمبے قد کے آدمی کون ہے؟ تو کہا کہ ہم اطباء من امریکہ، ہم اب یہ دیکھیں گا ضمیر ہم کی استعمال کر رہے ہیں، ضمیر ہے یہ تو ہم، ہے نا؟ تو مذکر کی ضمیر ہم اور مؤنث کی ضمیر ہن، ہے نا؟ مرد اور جو ہے نا ہوا اور جو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا واحد کی شکل میں ہوا اور ہیا، ہے نا؟ چلیے گا، ہم اطباء من امریکہ۔ اس کے بعد من اولئک النساء، من اولئک النساء، یہ جو لفظ نساء ہے یہ جمع ہے کس لفظ کی؟ امرأتن کی۔ امرأتن یعنی ایک عورت کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک عورت ہو تو اس کو امرأتن کہیں گے، ہے نا؟ وامرأۃ فرعون، قرآن کے اندر یہ لفظ امرأتن استعمال ہوا ہے، نساء بھی استعمال ہوا ہے نا؟ تو امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ہے نا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا، تو یہ قرآن کے اندر لفظ امرأتن استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی جمع ہے نساء۔ اب یہ چونکہ نساء ہے حالانکہ مؤنث لفظ ہے، پھر بھی جو ہے نا اولئک کا استعمال ہو رہا ہے، اور اوپر رجال استعمال کیا تھا، یہ مذکر کا لفظ تھا، مذکر والی جمع تھی، لیکن پھر یہ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا اولئک کا استعمال ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجال کے ساتھ بھی اولئک اور نساء کے ساتھ بھی اولئک، یعنی مذکر مؤنث میل فیمیل مسکولین فیمنین سب کے لیے اولئک، دور کے لیے جمع۔ چلیے، من اولئک النساء، وہ سب عورتیں کون ہیں؟ تو ہن امہات الطالبات، ہن امہات الطالبات، ہن امہات الطالبات، وہ کون ہیں عورتیں؟ طالبات کی مائیں ہیں، وہ طالبات کی اسٹوڈنٹس کی مائیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا چونکہ عورت ہے تو ہن نہ کہہ رہے ہم، اور مرد تھے تو ہم کہہ رہے تھے ہم،
تو ہم اور ہننا یہ ضمیر ہیں یہ جی ہے نا, ہم ان کو فرق کرنا پڑے گا تو چلے گا. آباء الطلاب آباء الطلاب عند المدیر, عند المدیر, آباء الطلاب عند المدیر, اسٹوڈنٹ کے والد ہاں مدیر کے پاس ہے, جی پرنسپل کے پاس ہے. جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے والدین کہاں ہیں؟ مدیر کے پاس ہے, پرنسپل کے پاس ہے. اس کے بعد اولئک النساء خالاتک خالاتک یا یا مریم, مریم, یا مریم, اولئک النساء خالاتک یا مریم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا وہ عورتیں ہاں تمہاری خالہ ہے یا مریم؟ ہاں اے مریم, کیا وہ سب عورتیں آپ کی خالائیں ہیں؟ سب جتنی کھڑی ہے 4-6 سب وہ آپ کی خالائیں ہیں؟ تو کہا کہ لا ہن عماتی, وہ سب میری کون ہے؟ پھوپھیاں ہیں. میری کون ہے؟ پھوپھیاں ہیں. وہ سب تو خالائیں نہیں ہیں وہ. جی اس کے بعد هؤلاء اطباء ہاں وهؤلاء وَأُولَئِكَ مہندسون, هؤلاء اطباء ہے نا, اطباء ممنوع من الصرف ہے, غیر منصرف لفظ ہے, اس لیے اطباء پڑھیں گے ہے نا, اطباء نہیں پڑھیں گے. تو هؤلاء اطباء یہ سب کون ہے؟ ڈاکٹر ہیں. وہ اولئک مہندسون, اور وہ سب کون ہے؟ انجینئر ہے. تو هؤلاء اور اولئک دیکھیے گا ڈاکٹر صاحب نے استعمال کر کے بتایا سارا کچھ کہ هؤلاء یہ سب, اولئک وہ سب, یہ سب وہ سب, یہ سب هؤلاء چاہے مرد ہو چاہے عورت, اولئک وہ سب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, میل ہو یا فیمیل ہو, ہے نا. اطباء یہ بھی جمع ہے خالد بھائی, خلیل بھائی, اطباء بھی جمع ہے اور مہندسون بھی جمع. تو دونوں جمع, لیکن دونوں یہ اس جمع کا نام کچھ اور ہے, اس جمع کا نام کچھ اور ہے. جی تو یہ جو واو نون والی جمع ہے ان کا نام کیا بتایا تھا ہم نے؟ جمع سالم. جمع سالم ہے. جمع کے وہ الفاظ جن کے اخیر میں واو نون نظر آئے گا یا یا نون, مہندسون, مہندسین آگے آئے گا وہ انشاءاللہ. تو مہندسون, مہندسین, واو نون یا نون, تو جمع کے وہ الفاظ جن کے آخر میں ہمیں واو نون نظر آتا ہے یا نون نظر آتا ہے وہ جمع سالم ہے نا. اور یہ مذکر کی شکل میں, اور مؤنث کی شکل میں الف اور تا, مؤنث کی شکل میں الف اور تا. مہندسات ہے نا, امہات, تو یہ بھی جمع سالم ہے لیکن مؤنث ہے نا. اور یہ کون سی جمع تھی؟ تو اطباء مکسر, جمع مکسر, جمع تکسیر بھی بولتے ہیں اس کو ہے نا, تو جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں اس کو. تو یہ جمع مکسر ہے. تھوڑا تھوڑا چھوٹے چھوٹے الفاظ یاد کرتے چلیں گے ہم, چلیے گا. اس کے بعد هؤلاء الرجال فقراء, هؤلاء الرجال فقراء وأولئك اغنیاء. کیا مطلب ہے؟ یہ سب مرد فقیر ہیں, ہاں غریب وہ ہیں, سب مرد امیر ہیں, ہاں یہ سب مرد غریب ہیں اور وہ سب مالدار ہیں. جی تو فقراء اغنیاء یہ بھی جو ہے نا جمع تکسیر ہے نا, جمع مکسر ہے یہ الفاظ. اور یہ جو ہے نا غیر منصرف ہے یہ الفاظ. اس ٹائپ کی جمع جو ہے نا غیر منصرف ہوتی ہے, غیر ممنوع من الصرف بھی کہہ رہے ہیں اس کو ہم. غیر منصرف یا ممنوع من الصرف ایک ہی بات ہے. ممنوع من الصرف یا غیر منصرف کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اس پر تنوین نہیں پڑھی جائے گی ہے نا, اسی طرح زیر یعنی کسرہ نہیں پڑھا جائے گا اس پر. اچھا اولئک الطلاب ضعاف, ضعاف جمع ہے ضعیف کی, ضعیف یعنی ویک, کمزور, ضعیف اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم یہ لفظ. تو اولئک الطلاب ضعاف, وہ سب اسٹوڈنٹ کمزور ہیں پڑھائی میں ہے نا. اس کے بعد من اولئک الرجال ہم وزراء, ہم وزراء, وہ سب مرد حضرات کون ہیں؟ من اولئک الرجال, وہ سب مرد حضرات کون ہیں؟ تو ہم وزراء, ہم وزراء, وہ سب وزیر ہے, منسٹر ہے. تو یہ دیکھیے گا اسماء الاشارہ اور ضمیروں کا استعمال, کنفیوز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے اندر. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اب مجھے کامنٹ میں بھی ابھی کہ کل کی بات ہے شاید پرسوں کی, کسی نے جو ہے کامنٹ میں پوچھا تھا کہ یہ اسم الاشارہ کہاں استعمال کرے اور ضمیر کہاں استعمال کرے. تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو کنفیوز نہیں ہونا ہے, دیکھیے گا ایک ہی سینٹنس میں دونوں کا استعمال سمجھ میں آ گیا ہمیں. من اولئک الرجال ہم وزراء, تو اب یہ دیکھیے یہاں اسم الاشارہ استعمال کیا گیا ہے, یہاں پر ضمیر استعمال کی گئی ہے.
تو ضمیر کا استعمال جو ہے نا صرف رول ریگولیشن یاد کرنے سے نہیں ہوتا, استعمال کرتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو آئے گا وہ. چلیے گا تمارین ایکسرسائزز ہے اس میں. ایکسرسائز نمبر یہ ہے کہ حول المبتدا فی کل من الجمل الاتیہ, نیچے جتنے جملے ہیں ہر جملے کے اندر مبتدا کو کنورٹ کیجئے, مبتدا کو کنورٹ کیجئے کس میں, الی جمع, جمع کے اندر, جمع میں بدلیے, ہے نا. ہر جملے کو, ہر مبتدا کو, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جتنے جملے نیچے لکھے ان میں ایک مبتدا ہے تو اس مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجئے, ہے نا. ما تغییر ما یلزم, اور جو ہے نا جس چیز کو بدلنا ضروری ہے اس کو بدلنا ہے. تو مبتدا کیا ہے, ذالک, اور یہ دیکھیے گا ایک مثال ہے, دیکھیے گا ذالک الرجل مدرس, ایک جملہ ہے تو ذالک مبتدا ہے یہ, جی اس میں مبتدا کون سا لفظ ہے, ذالک ذالک ہے نا. اور جو ہے نا الرجل اس کی ذالک جو ہے نا, اور مدرسون اس کی خبر ہے, ذالک مبتدا اور مدرسون اس کی خبر ہے, ٹھیک ہے نا. تو ذالک یہ مبتدا ہے, جمع بنا دیا اولئک, ذالک کی جمع اولئک. یہ بھی دیکھیے گا یہاں پر اولئک جو ہے نا مبتدا ہے اور مدرسون اس کی خبر ہے نا. تو اولئک الرجال مدرسون. تو اب یہ دیکھیے گا نمبر 1 پر, چلیے پڑھتے جائیے اور جمع میں تبدیل کیجئے مبتدا کو. من ذالک الفتى, من ذالک الفتى, وہ نوجوان کون انسان کون ہے. اب اس کی جمع بنائیے گا, اسم الاشارہ, اس میں مبتدا کون ہے پورے جملے میں, ذالک ذالک. ہے نا, ذالک. من اولئک الفتیۃ, فتیۃ, جی. اب جو چونکہ ہم نے اولئک کہہ دیا تو فتح نہیں کہتے ہیں, اولئک چونکہ ہم نے مبتدا کو جمع بنا دیا تو ہمیں جو ہے نا اس کے حساب سے آگے آنے والے سارے الفاظ کو جمع بنانا پڑے گا. تو من اولئک الفتیۃ کہیں گے ہم, من اولئک الفتیۃ, ہے نا. چلیے گا, من این ذالک المدرس, چلیے گا, اوکے چلیے گا. من این, من این ذالک المدرس, من این ذالک المدرس, من این ذالک المدرس, المدرس, ہے نا. وہ ٹیچر. تو اب اس کے اندر جو ہے نا ذالک کو تبدیل کرنا ہے اولئک میں. تو جملہ کیسے بنے گا ہمارا, من این ذالک المدرس, نہیں, ذالک کو جمع میں بدلیں گے تو اولئک, جی. اولئک المدرسون. اب یہ چونکہ ہم نے ذالک کو اولئک بنا دیا تو لہذا المدرس کو بھی جمع میں چینج کرنا پڑے گا, چونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی جو ہے نا جمع بنانا پڑے گا, ہے نا. ذالک حرف اس میں اشارہ ہے, اولئک اس میں اشارہ ہے, تو اس میں اشارہ اگر واحد ہے تو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بھی واحد ہی ہوگا نا لازماً, اور جس کی طرف اشارہ ہے اور اسم الاشارہ اگر ہم جمع کا استعمال کر رہے ہیں تو لازماً بہت سارے لوگوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ان کو بھی جمع استعمال کرنا ہوگا. تو من اولئک المدرسون کہہ گئے اب ہم, من این ذالک المدرسون, من این اولئک المدرسون, من این ذالک المدرس, جمع کی شکل بنے گی اس کی من این اولئک المدرسون, ہے نا. چلیے گا آگے نمبر 3, تلک الفتاة بنت الطبیب, تلک الفتاة بنت الطبیب, اس کا مطلب بھی بتائیے مجھے پہلے تو. وہ نوجوان لڑکی, ہاں جی, ڈاکٹر کی بیٹی, جی. وہ نوجوان لڑکی ڈاکٹر کی بیٹی ہے, ویری گڈ. تو پورا جمع بنائیے اس کے اندر, پھر اب تلکا کی جمع کیا بنے گی, پھر اولئک, اولئک بن جائے گی. لیکن اولئک بنانے کے بعد آگے والے الفاظ کو بھی جمع بنانا پڑے گا نا, صرف اس کو بنانے سے کام نہیں چلے گا ہمارا, ہے نا. چلیے گا, دونوں ٹائر چینج کرنا پڑے گا. ہاں جی, ایک ٹائر چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے, گاڑی میں بیلنس خراب ہو جاتا ہے, پیچھے کے چینج کرے تو دونوں چینج کر دے, ٹھیک ہے نا. چلیے اوکے. اولئک الفتیات, ہاں جی, بنات الطبیب, ویری گڈ. طبیب کو چھوڑ دیں گے ہم, ہے نا. طبیب چونکہ جو ہے نا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں. اسم الاشارہ جس لفظ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کو بھی جمع بنانا ہے, بس خلاص. تو اس کے جمع بنے گی, تلکا کی جمع بنائیں گے ہم اولئک. اولئک الفتیات بنات الطبیب, اولئک الفتیات بنات الطبیب, ویری گڈ. نمبر 4 کو پڑھیے گا. هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا, یہ اسٹوڈنٹ انگلینڈ سے ہے اور وہ جو ہے فرانس سے ہے. تو اب ہذا کی جمع بنے گی ہؤلاء, اور ذالک کی جمع بنے گی اولئک. تو اب ہذا اور ذالک کو چینج کریں گے تو اس کے ساتھ میں جس لفظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, ہذا سے جس لفظ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی جمع بنا دیں گے. ذالک سے جس لفظ ہے نا, ذالک کے بعد کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا تو صرف ذالک کی جمع کو
जमा को जमा बना देंगे उसकी, चलिएगा शक्ल बनाइए पूरी उसकी क्या बनती है। हाउलाई तुल्लाबु मिन इनकल तरा, हाँ ये जमा की शक्ल बनी, हाउलाई तुल्लाबु मिन इनकल तरा, हाउलाई तुल्लाबु मिन इनकल तरा। और उसके बाद वज़ालिका नहीं, वो उलाइका मिन फिरंसा, उलाइका मिन फिरंसा। नंबर 5 को पढ़िएगा। अज़ालिकल मुदर्रिसु मुहंदिसु मुहंदिसु मुस्लिमुन, हाँ अज़ालिकल मुहंदिसु मुस्लिमुन, क्या वो इंजीनियर मुसलमान है। तो जमा बनाइएगा। अउलाइकल मुदर्रिसून मुहंदिसूना मुस्लिमून जी, अउलाइका हादा का उलाइका, अउलाइकल मुहंदिसूना मुस्लिमूना, पूरे जो है ना जमा इस्मुल इशारा के साथ। तो इस्मुल इशारा है तो जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको भी जमा बना देंगे हम, उसको मुशारुन इलैह कहते हैं हम। इस्मुल इशारा जिस लफ्ज की तरफ, जिस लफ्ज की मदद से हम इशारा करते हैं उसको इस्मुल इशारा याद रखिएगा। जिस लफ्ज की मदद से हम, ग्रामर का छोटा सा लफ्ज याद रखिएगा या पॉइंट याद रखना हो तो लिख लीजिएगा। तो बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं तो वो ग्रामर भी सीखना चाहते हैं, तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो ज्यादा तो उसको लिख लिया करें नोटबुक में, छोटे पॉकेट डायरी बनाए उसमें लिख लिया करें, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, तो जिस लफ्ज की तरह की मदद से इशारा कर रहे हैं उसको इस्मुल इशारा कह रहे हैं हम, है ना। हाजा हादिही ज़ालिक, हाजा हादिही हाउलाई ज़ालिका तिलका उलाइका, ये सारे अल्फाज क्या है, इस्मुल इशारा है ये। और इन अल्फाज से जिस चीज की तरफ इशारा करते हैं उसको हम कहते हैं मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह, है ना, उसकी तरफ इशारा। और चलिए आगे बढ़िएगा, नंबर 6 को पढ़िएगा। हाज़िहिल मरअतु मुमर्रिज़तुन व तिलका तबीबतुन, तिलका तबीबतुन, है ना। तो हाज़िहिल मरअतु मुमर्रिज़तुन, ये औरत नर्स है और वो डॉक्टर है। तो जमा बनाइए, कैसे बननी चाहिए। हाउलाई इल निसाउ, हाँ जी, मुमर्रिज़ातुन, हाँ हाउलाई, हादा हादिही का बन जाएगा हाउलाई, और मरअतुन का बन जाएगा अन्निसाउ, और मुमर्रिज़ातुन का की जमा बन जाएंगे अल मुमर्रिज़ातुन, मुमर्रिज़ातुन, हाउलाई निसाउ मुमर्रिज़ातुन व उलाइका तबीबातुन जी। इस्मुल इशारा चूंकि जमा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुशारुन इलैह भी जमा बन जाएगा, मुशारुन इलैह भी जमा बन जाएगा। वो उलाइका तबीबातुन, वो उलाइका तबीबातुन। चलिएगा नंबर 7। मन हाज़ल वलदु तिवालु तवीलु, मन हाज़ल वलदु तवीलु, ये लंबे कद का लड़का कौन है ना। तो जमा बनाइए पूरे जुमले की। मन हाउलाइल औलादु तिवालु, तिवालु जी, तो मन हाउलाइल औलादु तिवालु, तो हाजा हाउलाई अलवलद औलाद तवील तिवाल, अल्फाज की जमा याद है तो कोई मुश्किल नहीं फिर। चलिए नंबर 8। तिलकल फतातु अस्सगीरतु, तिलकल फतातु अस्सगीरतु उख्तु हामिदिन, तिलकल फतातु अस्सगीरतु उख्तु हामिदिन। क्या बात कही जा रही जुमले में। वो छोटी लड़की, हाँ वो छोटी बच्ची, छोटी बच्ची कौन है ये, हामिद की बहन है, हामिद की बहन है। वो छोटी बच्ची, फतातुन सगीरा, वो छोटी बच्ची हामिद की बहन है। तो जमा बनाइए सारी कुछ। उलाइका, उलाइका, तिलका का बन जाएगा उलाइका, ठीक है। फतात का क्या बनेगा, फतायातु सिगारु, अस्सिगारु, हाँ यह गलती नहीं करनी चाहिए। सगीरुन और सगीरतुन दोनों की जमा सिगारुन, और कबीरुन कबीरतुन दोनों की जमा किबारुन, और तवीलुन और तवीलतुन दोनों की जमा तिवालुन, और कसीरुन और कसीरतुन दोनों की जमा क़िसारुन, है ना। दोनों की जमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की जमा एक ही आ रही है। चलिए, तो उलाइकल फतयातुस सिगारु, अब यहाँ पर उख्तु हामिदिन की जगह, उख्तु हामिदिन की जगह अखवातु, उख्तुन की जमा हामिदिन, उख्तुन की जमा अखवातुन जी, तो अखवातु हामिदिन। उलाइकल फतयातुस सिगारु अखवातु हामिदिन। क्लियर है बात जी। चलिए नंबर 9। तिलकल मरअतु उम्मु तालिबती, तिलकल मरअतु उम्मु तालिबती, हाँ उम्मु तालिबती, वो औरत कौन है, तालिबा की माँ है ना। चलिए जमा बनाइएगा।
उलाइका तो निसाउ तिलका का उलाइका, अलमरअतु का अन्निसाउ, उम्मुन का उम्महातुन। उम्महातुन उम्मुन की जमा क्या बनेगी? उम्महातुन जी। और तालिबतुन की जमा बना देंगे तालिबातुन। तालिबातुन, है ना। तो क्या बनेगी जमा पूरी हमारी? उलाइका निसाउ उम्महातु तालिबात वेरी तालिबाती। तालिबात उलाइकन निसाउ उम्महातु तालिबाती, है ना। चलिए नंबर 10, ज़ालिका रिजालु रजुलु, रजुलु ज़ालिका ज़ालिका रजुलु रजुलु आलिमुन कबीरुन, कबीरुन हाँ, मिनल मिन ममलकतिल ममलिकतिल अरबियति सऊदिया। अरबिय्यति सऊदिया अरबी में जो है ना सऊदी अरब को कैसे लिखेंगे? अल ममलकतुल अरबियतु ममलिकतिल सऊदिया ऐसे अरबिय्यति लिखते हैं। सऊदिया अरबी के अंदर, है ना, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, है ना। तो चलिएगा, तो ज़ालिका रजुलु आलिमुन कबीरुन, वो आदमी बहुत बड़ा आलिम है। कहाँ का है? सऊदिया का। मिन वो आदमी सऊदिया का बहुत बड़ा आलिम ममलिकतिल है ना। जी तो वो हजरत जो है ना सऊदिया के बहुत बड़े आलिम है। वो शेख साहब जो है ना, वो जो बैठे हैं, वो कौन है? सऊदिया के बहुत बड़े आलिम है, उसको ऐसा कहेंगे अरबिक में, ज़ालिका रजुलु आलिमुन कबीरुन मिनल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदिया। अच्छा, तो अब ज़ालिका की जमा, रजुल की जमा, आलिमुन की जमा, कबीरुन की जमा, सारी जमा बनाइए। चलिए पूरा जुमला। उलाइका रिजालु उलमाउन हाँ जी, किबारुन जी, मिन ममलिकतिल बस अरबिय्यति सऊदिया। सही है। उलाइका अर्रिजालु उलमाउ किबारुन मिनल ममलकतिल अरबिय्यति सऊदिया। हर लफ्ज को पिन पॉइंट के, हर लफ्ज पर उंगली रखिए और उसकी जमा बोलिए। हर लफ्ज पर उंगली रखिए, उसकी जमा बोलिए। ज़ालिका पर उंगली रखिए, उसकी जमा बोलिए उलाइका। और रजुल पर उंगली रखिए, उसको जो है ना जमा बनाइए रिजालु, है ना। इस पर उंगली रखिए उलमाउ, इस पर उंगली रखिए किबारुन। तो उंगली रख रख कर जो है ना उसकी जमा बनाते रहिए। इजी है बहुत, कोई मसला ही नहीं है। नंबर 2 की एक्सरसाइज है कि अशिर इलल अस्मा इलातियती, नीचे जो अस्मा है, नीचे जो अल्फाज है, ये कह रहे हैं, ये जो नंबर जो दिया है इन्होंने, जुमले 1 2 3 4 5 6, है ना, ये जो अस्मा है, नाउन से जो अल्फाज है, इन अल्फाज के साथ जो है ना इस्मुल इशारा इस्तेमाल कीजिएगा बईद का। ये जो है ना ज़ालिका, तिलका, उलाइका, ये क्या है? अस्माउल इशारा लिल बईद है, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। ज़ालिका भी दूर के लिए, तिलका भी दूर के लिए, और उलाइका भी दूर के लिए। तो ये क्या कहेंगे हम इसको? इस्मुल इशारा लिल बईद। इस्मुल इशारा लिल बईद, हाँ, दूर के लिए इस्माउल इशारा है ये। तो अब इन अस्माउल इशारा को जो है ना इस्तेमाल कीजिएगा यहाँ पर। तो चलिएगा, पहले हम जो है ना एक कॉलम को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 को पढ़िएगा, इस्मुल इशारा इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे भाई यहाँ पर कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल करेंगे हम? ज़ालिका या तिलका या उलाइका, तीनों में से कोई एक ऑप्शन है यहाँ पर आपके लिए। ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका तालिबुन। सैयद भाई नंबर 3 नीचे, उसी के नीचे मुदर्रिसातुन, है ना, उसी के नीचे 3 नंबर देखिएगा। हम कॉलम में चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे हम। तो ये देखिएगा मुदर्रिसातुन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना इस्मुल इशारा हमारा कौन सा इस्तेमाल हो सकता है? ज़ालिका या तिलका या उलाइका, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम? गौर करके देखिएगा, गौर करके बताइएगा। जम रहा है कि आपसे उलाइका। वेरी गुड, अहसन, मुमताज। उलाइका क्यों इस्तेमाल करेंगे? उलाइका रीजन क्या समझ में आ रहा था आपको? आप अपने दिमाग से बोलिएगा, क्यों आपने उसको चूज किया उलाइका को? आपके माइंड में क्या था, क्या आती है वो बताइए मुझे। चलिए, करेक्ट है वो, आपने जो इस्तेमाल किया करेक्ट है जी, जमा है, बस ऐसे ही रीजन समझ में आ रहा है चूंकि हमें। तो रीजन समझ में आ गया तो फिर हम करेक्ट चूज करेंगे। सही है, वेरी गुड। नंबर 5 पर खलील भाई, उम्महातु तालिबाती, कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम? उलाइका ही इस्तेमाल करेंगे, चूंकि जमा है। लफ्ज़ उम्महातुन जो है ना जमा है, तो लिहाजा हम जो है ना जमा का इस्मुल इशारा इस्तेमाल करेंगे। नंबर 7 के बाद जो है ना अम्मार भाई, फल्लाहुन, कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल करना चाहिए हमें यहाँ पर? ज़ालिका इस्तेमाल करना चाहिए, चूंकि ये जो है ना वाहिद है ना, वाहिद मुज़क्कर है। तो वाहिद मुज़क्कर है तो वाहिद मुज़क्कर का ज़ालिका। चलिएगा, नंबर 9 पर जो है सईद भाई, नंबर 9 पर सदीकी। तो यहाँ पर जो है ना कौन सा इस्मुल इशारा, ज़ालिका या तिलका या उलाइका, कौन सा फिट हो सकता है अपने माइंड में? ज़ालिका फिट होगा। वेरी गुड। क्यों ज़ालिका फिट होना चाहिए यहाँ पर? तिलका क्यों नहीं होना चाहिए बताइएगा?
तिल का क्यों नहीं होना चाहिए यहाँ पर? ज़ालिका और तिलका में क्या फर्क है? रीजन बताइए। ज़ालिका और तिलका में क्या फर्क है? ज़ालिका और तिलका में क्या फर्क? मुज़क्कर मुअन्नस, वेरी गुड। तो ये लफ्ज चूंकि सदीकुन मुज़क्कर है लिहाजा हम ज़ालिका कहेंगे यहाँ पर, है ना, तिलका नहीं कह सकते, है ना। ये छोटी छोटी बातें, ऐसा छोटी छोटी बातें जो है ना सीखते रहेंगे तो इंशाल्लाह बातें समझ में आएगी। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर भी इस्तेमाल होगा, कहीं पर ज़ालिका और कहीं का तिलका, तो अब हमें रीजन समझ में आ जाएगा कि यहाँ ज़ालिका क्यों इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर तिलका क्यों इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर हादा क्यों इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ हादही क्यों इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर हाउलाई इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ उलाई का इस्तेमाल, कुरान में सारा इस्तेमाल हुआ है। आप जब कुरान पढ़ेंगे, कोई भी सूरत पढ़िएगा, हर सूरत में जो है ना कुछ जो है ना इस्मुल इशारा आपको नजर आ जाएगा सामने, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर, अच्छा यहाँ पर जो है ना हादा क्यों, हादही क्यों, हाउलाई क्यों, ज़ालिका क्यों, तिलका क्यों, उलाई का क्यों, रीजन समझ में आ जाएगा आपको इंशाल्लाह, है ना। तो ऐसी ही चीजें हम सीखते हैं धीरे धीरे, है ना। चलिएगा नंबर 9 पर जो है ना इखवती, तो जो है ना खलील भाई यहाँ पर कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम? ज़ालिका। इखवतुन जो लफ्ज है क्या है? ये वाहिद है, जमा है? जमा जी जमा है। तो हमें इस्मुल इशारा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? हमें उलाई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो वाहिद है या जमा है, बस इतना ही गौर करना है हमें। क्या सैयद भाई, क्या गौर करना है हमें? हम जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक है या बहुत सारी हैं? वो एक है या बहुत सारे हैं? वो वाहिद है या जमा है? अगर वाहिद है तो ज़ालिका या तिलका, और जमा है तो उलाई का। इतनी बात है, तो उलाई का, है ना। अच्छा अब ये देखिएगा नंबर 2 को पढ़ते हैं हम। नंबर 2 ऊपर से नीचे की तरफ, तुज्जारुन, सैयद भाई तुज्जारुन, ताजिरुन की जमा है ये। तुज्जारुन क्या है ये? ताजिरुन की, हाँ ताजिर यानी ताजिर। तो यहाँ पर कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम? उलाई का इस्तेमाल करेंगे, चूंकि जमा है ना इसलिए उलाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाहिद होता तो फिर ज़ालिका या तिलका दोनों में से कोई एक होता, फिर मुज़क्कर है तो मुज़क्कर होना है। नंबर 4 को पढ़िएगा अम्मार भाई। नंबर 4 में इस्मुल इशारा इस्तेमाल कीजिएगा। तबीबतुन जदीदतुन में तिलका कहेंगे हम, यहाँ पर ज़ालिका नहीं कह सकते हम, चूंकि तिलका और ज़ालिका में यही फर्क है। तिलका मुअन्नस के लिए और ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, मेल और फीमेल, है ना। तो ये चूंकि मेल है, मैस्कुलिन है, तो तिलका कहेंगे यहाँ पर, है ना। तो तिलका तबीबतुन जदीदतुन, वो एक नई डॉक्टर है, वो एक नई डॉक्टर है। चलिएगा आबाउत्तुल्लाबी, क्या इस्मुल इशारा इस्तेमाल किया जाएगा खलील भाई? उलाइका, चूंकि जमा है इसलिए उलाइका आबाउत्तुल्लाबी, वेरी गुड। सैयद भाई उम्म मुहम्मदिन, मोहम्मद की अम्मी, उम्म मुहम्मदिन, मोहम्मद की अम्मी, तो कौन सा इस्मुल इशारा इस्तेमाल कर सकते हैं हम? तिलका, जी तिलका कहेंगे हम यहाँ पर, चूंकि लफ्ज उम्मुन मुअन्नस है ना, लफ्ज उम्मुन क्या है? मुअन्नस है, तो हम तिलका कहेंगे वहां पर। तो तिलका उम्म मुहम्मदिन, वेरी गुड। नंबर 10 को पढ़िएगा अखवाती, जी उलाइका अखवाती, जी उलाइका अखवाती, चूंकि जमा है अखवात इसलिए हम जो है ना वहां पर तिलका को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबक खत्म ही हो गया, है ना, ये खत्म हो गया। चलिए 2-3 मिनट में इसको खत्म करते हैं। नंबर 3 पर कह रहे हैं डॉक्टर साहब के हाथी जमाल कलिमातिल आतियती, नीचे जो वर्ड्स है इनकी जमा बताइए। चलिए खटखट जमा बताइए मुझे। उम्मुन की जमा बोलिए, चलिए। उम्महातुन, सारे सब अपनी जुबान से बोले ताकि याद हो जाए हमें, है ना, हम अपनी जुबान से अदा करना चाहिए। उम्मुन की जमा उम्महातुन, जब हम जुबान से बोलेंगे तो याद हो जाती है हमें, है ना, अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता हमें। अब उनकी जमा क्या कहेंगे हम? आबाउन। अब उनकी जमा क्या कहेंगे हम? आबाउन। कुरान के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आबाउन, है ना। कुल इन काना आबाउकुम औ उम्महातुकुम, है ना, क्या है लंबी आयत है कुछ, है ना। कुल इन काना आबाउकुम औ अबनाउकुम, देखिए कुरान में सर आबाउकुम, अबनाउकुम, उम्महात और अखवात और सारे कुरान में इस्तेमाल हुआ है, सारे इस्तेमाल हुए। अम्मात और खालात और बनात, है ना, ये कुरान में इस्तेमाल हुए सारे अल्फाज, याद रखना चाहिए हमें तो। अच्छा तो अब उनकी जमा आबाउन। इमराअतुन की जमा बताइएगा मुझे। निसाउन, वेरी गुड। इमराअतुन की जमा निसाउन। और इमराअतुन के बारे में खास बात पढ़ी थी खलील भाई हमने,
लफ्ज इमराअतुन के बारे में मरअत अलिफ लाम लगाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? इमराअतुन को अलिफ लाम लगाकर क्या पढ़ेंगे हम? अल मरअतु पढ़ेंगे। ये खास बात पढ़ी थी हमने। इमराअतुन के पहले अगर हम अलिफ लाम लगा देंगे तो पढ़ेंगे उसको अल मरअतु, अल इमराअतु नहीं पढ़ेंगे। ये इमराअतुन है बगैर अलिफ लाम के, बगैर अलिफ लाम के क्या है ये अम्मार भाई? इमराअतुन। लेकिन इस पर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे तो अल इमराअतु नहीं कहेंगे, अल मरअतु। क्या कहेंगे हम? अल मरअतु। याद रखिएगा, स्पेशल लफ्ज है ये, औरत को इज्जत दी गई है। इसके जो है ना ये अरबिक में अजीब स्पेशल बड़ी चीज है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें याद हो जाएगी इंशाल्लाह धीरे धीरे। चलिएगा, अम्मतुन, अम्मतुन की जमा बताइए। अच्छा, इमराअतुन की जमा निसाउन, अम्मतुन की जमा नहीं। अम्मतुन का मतलब क्या होता है बताइएगा? अम्मतुन का मतलब क्या होता है? फूफी। जी, अम्मतुन का मतलब क्या होता है? फूफी। फूफी को कहते हैं अम्मतुन, है ना। और खाला को खालतुन कहते हैं, और चचा को अम्मुन कहते हैं। तो अम्मतुन यानी फूफी। तो अम्मतुन की जमा क्या बनाएंगे हम? अलिफ लाम, अलिफ और ता ऐड कर देंगे। अरबी अल्फाज की जमा ज्यादातर बनाते वक्त जो है ना अलिफ लाम ऐड कर, अलिफ और ता ऐड कर देते। तो अम्मातुन क्या बनाएंगे हम? अम्मातुन बनाएंगे इसकी जमा। याद रखिएगा अच्छी तरह इसको। अम्मतुन की जमा अम्मातुन, जुबान से बोला करेंगे तो याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ईफुन कमजोर, इसकी जमा क्या बनाएंगे हम? ज़िआफुन। सारे जुबान से अपने अदा करें इस लफ्ज को। ज़िआफुन। ज़ईफुन की जमा वेरी गुड। वजीरुन की जमा क्या बनाएंगे हम? वज़राउ। वज़राउ है ना, बगैर तनवीन के। वज़राउन नहीं कहेंगे, गैर मुनसरिफ है ये लफ्ज, ममनू मिन अस्सर्फ है। तो वजीरुन की जमा वज़राउ। इस्मुन की जमा अस्माउन। अस्माउन। नंबर 4 की एक्सरसाइज आपको दी गई कि इक़रा वक्तुब, रीड एंड राइट, बोल बोल कर लिखिए। तो इसको बोल बोल कर पढ़ना है। अस्दिक़ा बोल कर लिखना है इसको। अस्दिक़ाउ, अग़नियाउ, अक़वियाउ, अतिब्बाउ। पढ़िएगा एक मरतबा। आप सारे अल्फाज पढ़िए, और ये सारे जमा है तो वाहिद भी बोल कर पढ़िए, मीनिंग भी बोलिए और वाहिद, उसका जमा वाहिद भी बताइए। चलिए जी। अस्दिक़ाउ, हाँ मतलब बताइए, वाहिद बताइए। जमा है दोस्त की। दोस्त, वाहिद बताइए। चलिए। सदीकुन। सदीकुन, हाँ अगला लफ्ज पढ़िए खुद से। अग़नियाउ। अग़नियाउ, वाहिद बताइए। गनीयुन, मालदार, मीनिंग भी बोलिए साथ में। आगे का लफ्ज पढ़िए। अक़वियाउ, वाहिद बताइए। क़वियुन। क़वियुन, जमा क्या वाहिद क्या है इसका? क़वियुन, और मीनिंग है ताकतवर, ताकतवर है ना। उसके बाद पढ़िए आगे। अतिब्बाउ, वाहिद बताइए। डॉक्टर। तबीबुन, तबीबुन। फ़क़राउ, वाहिद बताइए। फ़क़ीरुन, वेरी गुड। ज़ुमलाउ, वाहिद बताइए। ज़मीलुन, वेरी गुड। वज़राउ, वाहिद बताइए। वज़ीरुन, वेरी गुड। उलमाउ, वाहिद बताइए। आलिमुन, आलिमुन। याद हो जाएगा, याद हो गया अब तो अल्हम्दुलिल्लाह। वाहिद जमा से वाहिद बनाना बहुत आसान है, क्योंकि हमें लफ्ज वाहिद वाला तो याद है हमें, है ना। जमा में जाके गड़बड़ हो जा रही है, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। मुफ़रद अल जमा, मुफ़रद और जमा। मुफ़रद यानी वाहिद, मुफ़रद यानी वाहिद, है ना। दूर के इस्मुल इशारा, ये वाहिद के और ये जमा के, है ना। तो ज़ालिका तबीबुन, तिलका तालिबतुन। ज़ालिका तालिबुन और तिलका तालिबतुन, दोनों की जमा उलाइका, उलाइका, है ना। और जो है ना अब मोहम्मदुन ज़हाबा कहते हैं हम। एक चीज, नई चीज पढ़ा रहे हैं इसमें हम, जो कि पढ़ चुका है ऑलरेडी। मोहम्मद गया तो कह रहे हैं हम मोहम्मदुन ज़हाबा, लेकिन बहुत सारे लड़के गए तो ज़हाबा नहीं कहेंगे, ज़हाबू कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? ज़हाबू कहेंगे। मोहम्मदुन, हामिदुन, अलीयुन, ज़हाबू। तो एक मर्द गया तो ज़हाबा, और बहुत सारे मर्द गए तो ज़हाबू, और एक औरत गई तो मरियम व ज़हाबत, मरियम गई तो ज़हाबत, है ना। एक लड़की गई, एक औरत गई तो ज़हाबत, और बहुत सारी लड़कियां या औरतें गई तो ज़हाबना, है ना। नून जमा का है, औरत वाला, मुअन्नस वाला, है ना। तो मरियम व आमिनतु व फातिमतु ज़हाबना, तो ज़हाबा और ज़हाबू और ज़हाबत और ज़हाबना, ये 4 अल्फाज का याद रखिएगा पैटर्न, है ना। अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। ज़ईफुन एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने इस, और ज़ईफुन उसकी मुअन्नस आती है, उसका मुअन्नस क्या आता है? ज़ईफुन का मुअन्नस क्या आता है? ज़ईफतुन। दोनों की जमा आती है ज़िआफुन, दोनों की जमा क्या आती है? ज़ईफुन। और ज़ईफुन मर्द के लिए, ज़ईफतुन औरत के लिए, मुअन्नस के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस। लेकिन जमा में जाके दोनों ज़िआफुन, जैसे कि सिगारुन, किबारुन, तिवालुन, क़िसारुन, ज़िआफुन, दोनों की जमा एक ही है। अच्छा,
اس کے بعد جو ہے نا ابن ایک لفظ پڑھا ہے ہم نے، ابن یعنی اب کے جماعتی آباؤن، قویون ایک لفظ پڑھا اس کی جمع اقویاء، ایک لفظ پڑھا ہم نے امن اس کی جماعتی امہات، ایک لفظ پڑھا عالم اس کی جماعتی علماء. تو یہ تو بہت ہی آسان الفاظ ہے. الحمدللہ ہمارا جو ہے لیسن نمبر 13 جو ہے نا 3 سیکشن میں ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم کل جو ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ باذن اللہ ہم لیسن نمبر 14 پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ہے نا. انشاءاللہ اسی میں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.